Very good evening, one and all. Again, this is a second session of the batch. And in this particular session, we are just going to cover up one more aspect about the personality development. As yesterday, we have given some of the topic for the preparation, but I personally feel that when tomorrow there will be a team members, then we will surely go for to get discuss on the same issues. Fine. So you have to get prepared for the same one that while coming tomorrow. Now, today I'm just going to cover up one more point related with the personality development, and that is called as life forecasting. Write down the point like life forecasting. When we just think about the word like life forecasting, to forecast means what? भविष्याबद्दलचं प्लॅन प्रोसेस ज्याला आपण म्हणतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज टू फोरकास्ट. मग लाईफ फोरकास्टिंग करत असताना आपण कुठल्या कुठल्या गोष्टी लक्षात घ्यायला पाहिजे, काय काय करणं आपल्याला गरजेचं आहे, तर ते आपल्याला समजून घ्यावं लागेल. When we just think about to get forecast the career, when we just think about to forecast family, when we just think about to get forecast our own development, then there are a lot many things those should be considered, but we may forget it. मग आपल्याला जर आपलं लाईफ फोरकास्ट करायचंय, आपल्याला जर भविष्याबद्दलच्या काही प्लॅनिंग प्रोसेस करायच्या असतील, तर आजपासून आपल्याला काही वेळ हा प्रॉपर पद्धतीने अलॉट करता आला पाहिजे. जसं वर्किंग प्रोफेशनल साठी एक अलॉटमेंट प्रोसेस असते मॅडम. वर्किंग प्रोफेशनल चाका बरं तिथे बाजूला आहे का? वर्किंग प्रोफेशनल. वर्किंग प्रोफेशनल साठी एक टाइम स्लॉट किंवा टाइम मॅनेजमेंट प्रोसेस असते. त्याच्यामध्ये असं म्हणतात की वर्क लाईफ बॅलन्स जर करायचं असेल तर काय केलं पाहिजे वर्किंग प्रोफेशनलनी, तर 8 तास प्रोफेशनला दिले पाहिजे. 8 अवर्स फॉर प्रोफेशन असं टाकत आहे खाली नंबर 1 चा पॉइंट. 8 अवर्स फॉर प्रोफेशन. Then 8 hours for sleep and ritual work. For sleep and ritual work. Number 3, 4 hours for family. 4 hours for family. And 4 hours for our own development process. Call करून घ्या. And 4 hours for own development process. Right? वर्किंग प्रोफेशनल साठी आपण अशा पद्धतीने स्लॉट अलॉट करू शकतो. मग जो वर्किंग प्रोफेशनल नाहीये, जो घरी असतो, सांगा बरं त्यांनी याच्यातला वेळ 24 तासातला कसा युटिलाइज करायला पाहिजे? तुमचं काय मत आहे? सर त्याच्यात म्हणजे दॅट पर्सन हॅव नॉट फॅमिली शेड्यूल, एक शेड्यूल. नाही, ही इज हॅव्हिंग अ शेड्यूल मॅम. प्रोफेशनल पर्सन इज हॅव्हिंग शेड्यूल. नो हाउस वाईफ और नॉन प्रोफेशनल. Usually, ma'am, what happened that we are not ready to give the schedules. This is a problem. We feel that when we are being at home, that we are of the home only. No, sir, but peoples are looking like that now. He has not any work, so he can do anything at any time. Usually, ma'am, what happened that if we don't have any kind of scheduling, then tell me that how is it possible to get upgrade ourselves? As now Yes. you are ready to get upgrade yourself, so you have joined the online schedules, okay? Right?
Means what? At least 1 hour you are spending with online schedules and 1 hour Yes, for their study. more than 1 hour. More than 1 hour, right? You are spending for that. Means at least 2 hour schedule that you have prepared by your own. But Yes, apart from that, if you just think about, then ma'am, you can learn lot many things, right? yes, No doubt that few of the time, see, your children also may understand this thing that yeah, my mother is attending the class, so I should adjust with this, right? yes, So many of the time you found that this kind of adjustment is there between them, that they are getting adjust themselves and trying hard to play with each other. It's a reality. yes. Means what? That once a person who is staying at home, even he decides or she decides, she can definitely do these things. It can be possible that. Sir, it can be possible, but our family members' mentality or is having like No, ma'am. No, ma'am. I personally request you that once you decide to do something, then your family will definitely get support because you belongs to the educated family, not the yes, orthodox kind of mindset that the people are carrying out like this. Okay, yes, your family is too much supportive one, and even sensible enough about your own development too, right? And so what, they have given you a permission that to go for, and you are doing a good amount of adjustment according to that. Mhm. Okay, but have you ever studied about the kind of value what the your hours every hour is having? आपने कभी No, आपके 1 घंटे की वैल्यू निकाली है क्या मैम? no, never. नहीं निकाली है। सो एक कागज पे लिखिएगा, अभी आपका जो कागज चल रहा है ना वहां पर लिखिएगा वैल्यू ऑफ माय 1 आवर, वैल्यू ऑफ माय 1 आवर। अभी आप इमेजिन कीजिएगा मैम कि आप 8 घंटे कहीं पर ड्यूटी को जाते थे तो क्या होता था, राइट? इफ यू आर सपोज योर एजुकेशन इज व्हाट मैम? MSc Math. Right, MSc Mathematics. Suppose you are going to teach somewhere in classes and you are working for 8 hours. Consider that. Now you are not working, but suppose you are Yes. considering that you are working somewhere as a professional, right? So at least how much amount of money that you imagine that you will earn? Suppose 8 hours you are spending somewhere as a teacher of mathematics, then how much money you will charge for that? More than 25,000. Right, more than 25,000. Okay, for 8 hours in a day and 24 working days. Yes. Okay, not for 30 days because weekly holidays is there, but 24 working days if you consider that. Fine. Then, ma'am, 25,000 for how many hours? 24 multiplied by 8. Yes. Just do it. 24 multiplied by 8 करो, कितना होता है देखो? 183. Right, ma'am. Right, 20 182. 182. multiplied by 8 is equal to 192, ma'am. 192. Right? अभी total 25,000 rupees है. So 25,000 rupees divided by 192 days. Sorry, 192 hours 192 hours. is equal to what? One 30.20, right? ये आपकी 1 घंटे की वैल्यू है मैडम आज। इमेजिन करो अगर आप सपोज घर के अंदर सारा काम करने में 8 घंटे डाल रहे हो, कितना? मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू, तो 1,041 रुपए रोज आप लॉस कर रहे हो मैडम। यानी आप कमा तो नहीं रहे हो लेकिन गमा जरूर रहे हो। आपको ऐसा बहुत बार लगता है मैडम कि कोई काम वाली रखने की जरूरत नहीं है, आपके घर पे अंदर काम वाली है क्या? हाँ सर, 2-3 है. हाँ, राइट, सारे काम के लिए है। राइट, यस. कितने रुपए लेती है वो आपसे? 3,000 पर मंथ. 3,000। कितना घंटा देती है आपको रोज? 4 घंटा देती है. 4 घंटा देती है मैडम, 3,000 रुपये चार्ज करती है, राइट मैडम? वो एक भी दिन नहीं जाए घर पे रहती है ना, पूरे 30 दिन आती है, यस. 30 डेज आती है, राइट?
सो 30 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू वॉट? 120 घंटे वो देती है आपको, यस। राइट मैम? सो 3,000 रुपए आप उसको देते हो, डिवाइडेड बाय 120 इज इक्वल टू वॉट? 25 रुपए घंटा देते हो आप उसको, कितना? 25 ₹25। रुपीज पर आवर ओनली। मीन्स एक दिन का 100 रुपए आप उसको देती है। कितना? 100 रुपए। सो मैम, यू आर डूइंग राइट वर्क. मेनी ऑफ द वुमन सेड लाईक दिस, 3,000 रुपये महिना तिला देण्यापेक्षा बाई मीच धुणं धुते ना, मीच भांडे करते, मीच सगळं करते, मला काय प्रॉब्लेम आहे? राइट? Usually, as you said me that the kind of mindset what the Indian peoples are having. सर माझंही तेच माइंडसेट होतं, पण मिस्टरांचं माइंडसेट त्यांचं मला फोर्स केला, की तू थोडीशी बाहेर निघ आता. हा, झालेत. पण ॲक्चुअली सर त्यांचं असं म्हणणं आहे, की जॉब नको करू. तुला काय करायचं ते कर. तुला तुझं काय जॉब इम्प्रूव्ह. नका करू मॅडम, बिझनेस करा ना. जॉब नका करू. माझं म्हणणं आहे ना, बिझनेस करा ना मॅडम. आपला वेळ आपण बिझनेससाठी इन्व्हेस्ट करू ना. आणि असा बिझनेस करू की जो आपल्याला घरी राहून ऑनलाईनच्या माध्यमातून करता येईल. त्यांचंही तेच म्हणणं पडलं. ते म्हणतात मला दिवसाचे ₹30,000 रोज पडतो मला. हा, 30,000-35,000 दिवसाचा रोज असतो म्हणजे डेलीचा. तर त्यांचं म्हणणं पडलं, की "ठीक आहे बाबा, मी तुला महिन्याचे किती लागते, मी तुला तुझ्या अकाउंटवर पाठवतो. पण प्लीज तू काहीच नको करू. माझे लेकरं सांभाळ आणि स्वतःला जप." नाही मी काय म्हणतोय मॅडम, हो अगदी म्हणणं बरोबर आहे. पण माझं म्हणणं आहे की आपली प्रोडक्टिव्हिटी जर देशाच्या कामाला येत असेल किंवा एखाद्याचं लेकरू सुधारण्यात येत असेल, तर आपण का करू नये? बरोबर, नक्कीच. आता मी तुम्हाला मी तुमचा एक मोठा भाऊ, लहान भाऊ म्हणून मी तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी सांगतोय. मला तर मी पाहिलं नाही तुमचं एज काय कसं आहे म्हणून. तरी ऑन एन एव्हरेज तुम्ही 30-35 रनिंग असाल. काय रनिंग येस, येस. तुमचं? 34. 34 रनिंग म्हणजे माझ्यापेक्षा तुम्ही लहान आहात. माझी लहान बहीण म्हणून मी तुम्हाला सांगतो मॅडम, की युजुअली आपण पाहायला गेलं तर आपली प्रॉडक्टिव्हिटी कुठेतरी युटिलाइज झाली पाहिजे. माझं असं म्हणणं नाही की तुम्ही पूर्ण वेळ बाहेर द्या किंवा पूर्ण वेळ बिझनेसला द्या. परंतु काहीतरी बरोबर. वेळ असा आहे की ज्याच्यात आपण काहीतरी करू शकतो. वी कॅन शुअरली डू समथिंग. आपण एक 10 लोकांच्या घरामध्ये रोजगार निर्माण करू शकतो. हे आपलं बरोबर. पोटेन्शियल आहे. तुम्हाला जर जमलं ना मॅडम, मी तुम्हाला सांगतो की तुमच्या कम्युनिकेशन प्रोसेसच्या आणि ओव्हरऑल कॅरेक्टरच्या दृष्टिकोनातून एम-एस-डब्ल्यू करा येणाऱ्या कालखंडामध्ये. एम-एस-डब्ल्यू. हां, याच्यामधून कशातून ओपन युनिव्हर्सिटीमधून. जायची गरज नाही कॉलेजला. एम-एस-डब्ल्यू करा किंवा एम-ए सायकॉलॉजी करा. एम-एस सायकॉलॉजी. हां, यासाठी की तुमचा जो कॅरेक्टर आणि सर एम-एस-डब्ल्यू मीन्स मला नाही एक्झॅक्ट कळलं, की काय असतं? मास्टर इन सोशल वेलफेअर असतं त्याला. ओके. सोशल वेलफेअर. मग या माणसाला एम-एस-डब्ल्यू वाल्यांना कुठे स्कोप असतो? एच-आर मध्ये जास्त स्कोप असतो. राइट? म्हणजे ती माणसं माणसांच्या मानसिकतेला समजून काम करू शकतात. एम-ए सायकॉलॉजी कशासाठी असतं? सायकॉलॉजी पण त्यासाठीच असतं. पण सायकॉलॉजीमध्ये 2 स्पेशालिटी असतात. राइट? एक चाइल्ड सायकॉलॉजी, कंसात त्याला ह्युमन सायकॉलॉजी पण म्हटलं जातं. आणि दुसरं असतं मेडिकल सायकॉलॉजी. है ना? म्हणजे मानसिकरित्या तो स्थिर आहे का नाहीये त्याच्या सगळ्यांचा अभ्यास. दॅट इज डिफरंट वन. आणि एक ह्युमन सायकॉलॉजी किंवा चाइल्ड सायकॉलॉजीचा पार्ट असतो स्पेशली. त्यांचा अभ्यास करून येणाऱ्या माणसाला, आता येणाऱ्या कालखंडामध्ये लोकं कन्सल्टिंगसाठी खूप मोठ्या प्रमाणात पैसा द्यायला तयार होणार आहेत. कारण लोकांकडे पैसा आहे. पण त्यांना प्रॉपर पेशन्स नाहीये. गाईडलाईन्स मिळत नाहीये. बरोबर आहे? मग या सगळ्या गोष्टींसाठी लोकं एका-एका तासाला 3,000 हजार, 5,000-5,000 रुपये पे करायला तयार होतील. माझं म्हणणं आहे आपल्याला दिवसभरातून 2 क्लायंट मिळाले तरी ₹10,000 महिना आहे. ₹10,000 रोज आहे. पण आपली व्हॅल्यू क्रिएट करण्यासाठी आपल्याला त्या पद्धतीचं नॉलेज घ्यावं लागेल. त्या पद्धतीचे कंटेंट फॉरवर्ड करावे लागतील. त्या पद्धतीने आपली इमेज ब्रँडिंग करावी लागेल. तुम्हाला बरोबर. सांगू तुमचं मूळ कॅरेक्टर हे घरी बसणारं नाहीये. पण तुम्ही स्वतःला ॲडजस्ट केलंय. येस. कारण काय की आपल्याला आता आपले लेकरं सांभाळणे सगळ्या गोष्टीत आपल्याकडे इथं कोणी नाही सध्या. हां, ॲक्चुअली सर माझं इंजिनिअरिंग झालेलं आहे. सेकंड इयर इंजिनिअरिंग झालं होतं माझं कंप्लीटेड. पण मग सडनली लग्नाची तयारी झाली. मग इंजिनिअरिंग मी स्किप केलं. त्यानंतर मग मी परत बी-एस-सी केली. बी-एस-सी मग नंतर एम-एस-सी केली देवगिरीला. एम-एस इन मॅथ्स. येस. गुड, वंडरफुल मॅम. काहीच हरकत नाही. परंतु येणाऱ्या कालखंडामध्ये तुमचं कॅरेक्टर ज्याला सपोर्ट करतं ते कम्युनिकेशन फील्ड आहे मॅडम. कम्युनिकेशन म्हणजे कसं, की ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट एक्झॅक्टली द पर्सन रिक्वायर्स. याला हे कॅरेक्टर सपोर्ट करतं. म्हणजे माझ्या व्यतिरिक्त तुम्ही अजून काही 2 लोकांना नक्की विचारून बघा, की तुम्हाला काय वाटतं, की माझं कॅरेक्टर कशाला सपोर्ट करतं? मी काय करू शकते?
तर तुम्ही चाइल्ड सायकोलॉजी किंवा ह्युमन सायकोलॉजीच्या प्रोसेसमध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने काम करू शकाल येणाऱ्या कालखंडात. तो नक्की, कॉन्फिडन्स नक्की. तुमच्याकडे नक्की आहे. परंतु माझं काय म्हणणं ऍक्च्युली आहे, ठीक आहे माझं मॅडम. चालू होतं बीएड करायचं ह्या वर्षी, म्हणजे हां. ऍडमिशन घ्यायचं, सीईटी द्यायची बीएडची आणि बीएड करायचं बाबा एक जस्ट. ओके. मग तुम्हाला प्रोफेसरशिपसाठी वगैरे ज्युनियर कॉलेजला जाण्याची इच्छा होती का? होती मला तशी इच्छा, पण मी तशी काही व्यक्त नाही केली. पण म्हटलं चला एकदा म्हणजे आपलं बॅकअपला जे पाहिजे ते करून ठेवावं. नाही, काही हरकत नाहीये ना. नक्कीच मॅडम. कारण कसं होतं ना, शेवटी आपण बॅकअप द प्लॅननी चाललंच पाहिजे. इफ यू डोंट हॅव इट अगेन द प्रॉब्लेम विल बी कंटिन्यूइंग. हे येस. बघा मॅडम, बऱ्याच जणांच्या घरामध्ये असं कसं असतं ना, की पैसा हा प्रॉब्लेमच नसतो. बरोबर आहे? हं. बऱ्याच लोकांच्या घरामध्ये. कारण जे आता उच्चभ्रू आहेत, ज्यांच्याकडे ऑलरेडी सॅलरीड पर्सन आहे, सगळ्या गोष्टी आहेत, सगळं आहे. परंतु एका सर्टन कालखंडाच्या नंतर आहे ना, तुम्हाला सांगतो सर जेव्हा रिटायर होऊन परत येतील ना, कारण त्यांची रिटायरमेंट प्रोसेस लवकर असते. किती वर्ष? नाही सर, ते गव्हर्नमेंट जॉब नाहीये त्यांचा. नाही का? नाही, मर्चंट नेव्हीमध्ये सर ते. मर्चंट नेव्ही ही फॉरेनसाठी असते आणि आपली इंडियन नेव्ही वेगळी आणि मर्चंट नेव्ही वेगळी असते. ओके, फाईन. आणि मग त्यांचं किती वर्षापर्यंत सर्व्हिस चालते असं काही नाही? डिपेंड. सर नाही, फिजिकल फिटनेसवर डिपेंड करते. ओके, फिजिकल फिटनेसवर डिपेंड करते ऑन एन एव्हरेज. हो. हं, हं, हं. ठीक आहे, फाईन, काही हरकत नाही. परंतु हॅव्हिंग अ गुड अमाउंट ऑफ स्कोप मॅम. थिंक अबाउट दिस इन फ्युचर येस. अँड डू नक्कीच सर, समथिंग. नक्की. नो डाउट बीइंग एट होम दैट यू कैन डू समथिंग दैट देयर इज नो इश्यू. नक्कीच. लेट इट बी फाइन दैट आज हमने सिर्फ वुड का कंसेप्ट देखा है और जैसे कि हमने जाना है कि हम किस तरीके से हमारा खुद का वैल्यू निकाल सकते हैं. सो वन येस. कैन कंसिडर दैट. तो आपने जो मला सर पेड़ लगाई है आपने, दैट इज 100% राइट डिसीजन. मैं सर के साथ हूँ. मैं सर के साथ हूँ दैट यस दैट वॉट एवर द डिसीजन दैट यू हैव टेकन, दिस इज वेरी गुड. लर्न समथिंग गुड beyond that. You will definitely get. Fine? थँक्यू सर. Yes, ma'am. Yes. Now stop here. We'll meet again ओके. tomorrow at 5 p.m. Chalo. नक्कीच. Bye bye. Have a nice time. Bye. ओके.